ایک لفظ جو ہے وہ کوٹ کیا تھا کہ جو گولی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں لیکن گالی بہت خطرناک ہے. جو گالی تکلیف دیتی ہے وہ گولی نہیں دیتی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر ہر کسی کو ایکسیس ہے, چاہے وہ شعور والا ہو یا شعور والا نہ ہو, پڑھا لکھا ہو نہ ہو, جو بھی اس کی سوچ ہے. اور جیسے ہم بہت زیادہ ایکسٹریملی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو جو سوشل میڈیا کا یوز ہے ہمارے پاس, اس نے بھی کافی چیزوں کو بہت زیادہ کٹھن بنا دیا ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت بڑے نام سچ بول دیں تو جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں. یہ مجھے آپ سے کوشچن ہے کہ آخر سوشل میڈیا نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں، سوشل میڈیا، میں تو بلکہ کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا بڑی غنیمت ہے، اور بات کرنے کا، سچ بولنے کا، آواز اٹھانے کا ایک بڑا زبردست وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے ہاں استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. یہ استعمال پہلے بھی ہوا ہے، مطلب عورت کو استعمال، اس کے خلاف اگر کچھ بولنا ہے اور درمیان بیٹھے ہیں، اور میں بہت ہی کھل کے یہ بات کہوں گی کہ اس سماج میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہے. ہمارے ہاں بھی گالی یا الزام قدرے نرم لفظوں میں، لیکن یہ سلسلہ رہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی عورت کو پسند بھی کیا جاتا ہے جو سچ بولے، جو حق کی بات کر رہی ہو اور جو کھڑی ہو اور ڈٹی کھڑی ہوئی ہو. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے اس طرح کی. مرد کے ساتھ تو ٹھیک ہے، وہ اس کا جو بھی حشر کرے، مگر اس طرح کی عورت کو ہینڈل کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسے چپ کرانا، اسے ڈرانا بہت مشکل ہے. حالانکہ یہ چیز ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک عورت پر جو سچ بول رہی ہے، جو آواز اٹھا رہی ہے، اس کا ایک گھر ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا حلقہ احباب ہے، اس کے رشتے ہیں، ان کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ اس سے ڈر جائیں گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. میرے بیٹے نے ایک دن رات کو 2:30 بجے میں رہی تھی، دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا؟ میں سمجھی اسے کسی نے کچھ کہا ہے، کوئی پرابلم آئی ہے. میں نے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور میں برداشت نہیں کر سکتا، اور میں خود کو جواب دینے سے بڑی مشکل سے روکتا ہوں. میں ہنس پڑی. میں نے اسے کہا تمہاری ماں نے 18 سال کی عمر سے گالیاں سنی ہیں، تم ابھی جو ہے ڈر رہے ہو اور اس اپنے اکاؤنٹ کو بند کر رہے ہو. عورت نہیں ڈرتی ہے، یہ ایسا ہے. لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیز دکھائی جا رہی ہے، ہم آپ کے بیڈ رومز تک میں گھس چکے ہیں. جو ہو رہا ہے وہ کسی غلط بندے کے خلاف ہو رہا ہے یا صحیح بندے کے خلاف ہو رہا ہے، اس بات کو چھوڑ ہی دیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم آپ کے بیڈ رومز تک گھسے ہوئے ہیں. ہم آپ کے پرائیویٹ لمحوں تک کو کیچ کر رہے ہیں. ہم آپ کو چوراہے پر ننگا کر سکتے ہیں. ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو ماحول ہے اس کا، یہ جو سوشل میڈیا پر یہ ماحول ہے، میں صرف اس کا ایک جواب دوں گی کہ اس کے خلاف دراصل ڈٹی کھڑی عورت ہی لڑ سکتی ہے، کیونکہ استعمال عورت ہی ہوتی ہے. چاہے وہ کسی مرد کی بہن ہو، بیوی ہو، چاہے وہ بذات خود ہو. لیکن اگر وہ ڈٹی کھڑی رہے گی تو یہ گالیاں دینے والے لوگ، یہ باتیں بنانے والے لوگ خود بخود تھک جائیں گے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسما کے حوالے سے، اسما نہیں تھکی،
اس نے پکڑ کے سارے کالمز اٹھا کر کتاب چھپوا دی کہ یہ رہے، اب یہ ہمیشہ رہیں گے. اور 2 گالیاں، وہ نہیں تھکی، لیکن گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے تھک گئے. سوشل میڈیا سلامت رہے اور ہم سچ بولتے رہیں اور ہماری آواز گونجتی رہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. بہت چھوٹی سی فار چیز ہے. ٹائم بینگ سوشل میڈیا بہت چھوٹی سی. کو لے کر ہم تھوڑا بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ میرے بیٹے نے کہا کہ میں ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیتا ہوں. مگر کبھی کبھار میرا بیٹا بھی مجھے کہہ دیتا ہے کہ پلیز ان ایشوز پر بات نہ کرے ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. تو اسما نے اپنے بک میں لکھی ہے کہ ہم سیلف سینسرشپ میں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سم ویئر مجھے سب لوگ یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ بہت کم نظر آتی ہیں، تو میں سیلف سینسرشپ میں ہوں، کیونکہ اتنی نیگیٹو چیزیں سننے سے کبھی کبھار فیل ہوتا ہے کہ ہماری کریٹیوٹی کو بہت نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو میڈم کی یہ جو بات تھی دس واز موٹیویٹنگ ویری مچ. خیال ہے کہ ہمیں 1-2 چیزیں سمجھنی چاہیے. اس دنیا میں، اس پوری انسانی تاریخ میں جب بھی کوئی گالی بنی یا جب بھی کوئی گالی دی گئی، اس کی ڈائریکٹ وکٹم عورت ہی ہوتی ہے. پہلی بات، جس کو بھی دی گئی، مجھے دی گئی، آدمی کو دی گئی، لڑکوں کو دی گئی، کسی کو بھی دی گئی، اس کی وکٹم، گالی کی وکٹم تو عورت ہے، ہمیشہ عورت ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بالکل الٹا ہوا. میں ٹویٹر کو یوز ہی نہیں کرتا تھا. میرے بیٹے نے کہا کہ بھائی اس کو یوز کریں، یہ فون پر آپ کو بات کرنی ہے. میں نے کہا بھائی میں کیسے یوز کروں، اس میں گالیاں پڑتی. اس نے کہا گالیاں چھوڑ دینا، آپ کا کیا واسطہ ہے، آپ بس اپنی بات کرتے رہیں، آپ گالیاں نہ دیکھیں. لیکن ایک بات ہے، میں دل گرفتہ ہوتا ہوں جب اسما کو گالی پڑ رہی ہوتی ہے، جب غریزہ کو گالی پڑ رہی ہوتی ہے، اور بہت ہی غلیظ گھٹیا. اس سے اس آدمی کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ذہن کا آدمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے سماج میں ان حالات میں ڈٹ کر کھڑے رہنا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، وہ آخری سانس تک لڑتے رہنا اور جم کر اپنی بات کہنا، اگر یہ بات انہوں نے قائم کی ہے تو ٹھیک ہے، چلتی رہنا چاہیے. اور اسی وجہ سے تو سوسائٹی آگے بڑھے گی، ورنہ کیسے سوسائٹی بڑھے گی؟ جو چپ کر جائیں، آپا نور آپا چپ ہو جائیں، کہیں جی سکے خاموش ہو جائیں، کچھ بھی بات نہ کریں، تو پھر ٹھیک ہے نا، سوسائٹی تو یہی کرے گی نا. بالکل. تو میرے خیال میں بولتے رہنا چاہیے. اور اچھا ہوا کہ نہ صرف بولتے نہیں بلکہ چھپا بھی دیا کہ لو یہ بھی لے لو اپنے یہ ہاتھ. پڑا ہوا ہے اپنے ہماری جنریشن کے لیے، جب چاہے اٹھا کر پڑھ لے کہ جو تبدیلی سرکار آئی تھی اس کے کارنامے کیا تھے. اب دس از ریٹن ڈاکومنٹ. ٹائم بہت کم ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ 1-2 بات جو ہے وہ جلدی سے ہم کر لیں 2 منٹ میں. ایک چھوٹا سا سوال ریاض سے کہ جرنلزم پر اتنا مشکل وقت آیا، ظاہر ہے آپ سندھ میں ہیں، تو آپ سندھی جرنلسٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے ان لوگوں نے انصاف کیا، نیوٹرل رہے، یا وہ ڈر گئے، یا ان کے ساتھ بھی یہی ایشوز ہوئے جو اسما کے ساتھ ہوئے؟ یا میرا خیال ہے کہ جرنلزم کو میں ڈھونڈنا پڑے گا، خاص طور پر سندھ میں نہیں، سندھ میں بھی. اور چلیں سندھ کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پچھلے دنوں لسٹ آئی ہے کہ سب سے زیادہ جرنلسٹ کہاں شہید یا ہلاک ہوئے، وہ بلوچستان پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ہم ہیں. کیونکہ آج بھی یہاں پر جو سندھی جرنلسٹ ہے یا مجموعی سندھ کا جو جرنلسٹ ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے، وہ مولوی سے بھی لڑ رہا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہا ہے، وہ مقامی سیاستدان سے بھی لڑ رہا ہے، اور وہ اپنا اسپیس ابھی تک نہیں چھوڑ رہا. اور یہی ایک بڑی بات ہے کہ وہ ابھی تک لڑ رہا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ کافی جگہوں پر ہمیں اس کے برعکس چیزیں نظر آتی ہیں، مگر مجموعی طور پر سندھ میں صحافت ابھی تک زندہ ہے اور صحافی لڑ رہے ہیں. اور جلدی 1-2 منٹ کا سوال لالا رحمان صاحب سے یہ ہے کہ اسما اپنے بک میں لکھ رہی ہیں، سوال میرے اسما کے بک سے ہی ہیں سارے. وہ بک میں لکھ رہی ہیں کہ صحافی اور صحافی تنظیمیں ایکسٹریملی ڈیوائیڈڈ ہیں، اور وہ کسی نہ کسی مصلحت اور منافع کے پیچھے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ صحافیوں کو کیوں نہیں اچھی پے دی جاتی؟ میں ابھی صحافیوں سے باتیں کر رہی تھی نیچے، اور وہ مجھے رو کر ہی
सुना रहे थे कि जो लोएस्ट वेजेस हैं वो 25,000 है और हमें 5,000 मिलते हैं, तो फिर कैसे हमें कोई राइट नहीं है कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें? दैट्स वाई फिर हम कोई चीज़ जो है वो पार्ट ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छी कर देते हैं। तो ये भी तो एक हकीकत है। सहाफ़ियों को पे क्यों नहीं किया जाता? और ये जो निजी टीवी चैनल है ये जिस वक्त चाहे सहाफ़ी को निकाल देते हैं, तो ऐसे में सहाफ़ी किस तरीके से अपना घर चलाए और कैसे सच पर खड़ा रहे? देखिए, ये आपने एक ही वक्त में दो सवाल कर दिए हैं। इरफाना के इशारे आ रहे हैं जी कि हाँ, वाइंड अप बस मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर जवाब दे दूँ। ज़ियाउल हक, लोग कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है, मेरी नज़र में भुट्टो नहीं, ज़ियाउल हक ज़िंदा है इस मुल्क में, और एक स्याह रात की सूरत में ज़िंदा है। और ज़ियाउल हक ने ही यहाँ पर मज़हबी इंतहा पसंदी से लेकर और सोसाइटी को तकसीम करने के जितने भी प्लान थे वो उसने बनाए थे। और वो तो मर गया, लेकिन वो अपने आसे सारे समाज पर छोड़ गया, जो उसने पौधा लगाया वो अब एक जवान दरख्त बन चुका है। तो सहाफ़ियों की तंजीम भी बुनियादी तौर पर 77 और 78 की जो सहाफ़ियों की मुल्कगीर तहरीक थी, उस ज़माने में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक ऐसा प्लेटफार्म था जिसमें पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, चाहे छोटे सहाफ़ी हों, बड़े सहाफ़ी हों, सीनियर हों, जूनियर हों, सब उसमें मौजूद थे। और उन्होंने एक बड़ी शानदार जदोजहद चलाई थी, जिसके लिए अभी अगर जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, एफ़ाज़ुर रहमान साहब की किताब है सबसे बड़ी जंग, उसने उस पूरी तहरीक का अहाता किया हुआ है। तो उसके बाद वो ज़ाहिर है कि तकसीम दर तकसीम होती गई। और जहाँ तक ट्रेड यूनियन का ताल्लुक़ है, तो यूनियन जो कोल्ड वार के ज़माने में होता था, वो अब आज के दौर में वो ट्रेड यूनियन इस तरह नहीं है। उसकी एक तो वजह ये है कि तंजीमें तकसीम हो गई हैं, और उसके साथ जो सहाफ़त के जो पैदावारी रिश्ते हैं वो तब्दील हो गए हैं पहले के बनिस्बत। देखिए, पहले एक ज़माने में अखबार में कंपोजिटर होता था, कंपोजिटर की जगह पर कंप्यूटर ने ले लिया तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। फिर जब कंप्यूटर आया तो कैमरामैन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैमरा की जगह फ़ोटोग्राफ़र की जगह कैमरा ने ले ली। अच्छा, ठीक है, उसके बाद कैमरामैन भी बेरोज़गार हो गया। अब तो रिपोर्टर खुद ही मोबाइल लेकर घूम रहा होता है, खुद ही फुटेज बना रहा होता है, खुद भी एडिटर है, रिपोर्टर भी है, कैमरामैन भी है, वो भेज रहा है। सहाफ़ियों को सही वेजेस ना मिलने की दो बुनियादी वजहें, एक जो निज़म कमज़ोर हुआ है, ज़ाहिर है जो जदोजहद करता है, अपना हक मांगता है, वो जितना तकसीम होगा तो उतना ही कमज़ोर होगा। तो एक तो ट्रेड यूनियनिज़म की वजह से हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि जर्नलिज्म सवाए कुछ बहुत सारे बड़े शहर, उनमें कुछ सहाफ़ियों को छोड़कर सहाफ़त के शोबे में वो लोग शामिल हुए हैं जो अपने समाज के जितने भी शोबे हैं उसमें या वो नाकाम हुए हैं या वो नाकारा हैं, तो वो फिर सीधे आ जाते हैं सहाफ़त में। तो जब वो सहाफ़त में आते हैं तो सहाफ़ती जो इथिक्स है, जो बुनियाद है, वो उनसे नाबलद होते हैं, उनको वो पता नहीं होता है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे हैं जो तनख्वाह लेने के बजाय देते भी हैं इदारों को। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि देखें, ये बेसिकली तो इंडस्ट्री है, हम समझते हैं अखबार, टीवी चैनल, ये सारी इंडस्ट्री है। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक लोग वो थे, जैसे आप जंग का मिसाल ले लें, जियो का मिसाल ले लें, डॉन अखबार का मिसाल ले लें, या नवाए वक्त का मिसाल ले लें, तो ये वो मालकान भी इसको इंडस्ट्री ही समझते हैं। लेकिन वो मालकान सहाफ़त की इथिक्स का और सहाफ़ी की जो प्रोफेशन की वो ज़रूर रखते थे। लेकिन अब बदनसीबी ये हो गई है कि इस मीडिया में घी बेचने वाला भी चैनल खोलकर बैठा हुआ है, बिस्किट बेचने वाला भी चैनल खोल के बैठा हुआ है, सिगरेट बेचने वाला भी चैनल खोलकर बैठा हुआ है। यानी सारी दुनिया में जो बाज़ों का तो जो ब्लैक मनी का काम करते हैं, वो भी उन्होंने मीडिया हाउसेस खोल लिए हैं ताकि वो उसको एक जस्टिफिकेशन भी हो, उनको एक पावर भी हो, और वो अपने मामलात को उठा भी सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल हैं। सही। मैं जल्दी अस्मा से एक क्वेश्चन और कर लूँ कि नीचे एक आम सी औरत थी
वो मुझे कह रही थी कि आप मेरा सवाल अस्मा तक पहुंचा दें कि मैं बहुत डर रही हूँ, मेरे का क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ अस्मा से, क्योंकि फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, सोशली हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं और डेली अखबारों में ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे, महंगाई, अच्छा रुपी जो है वो 27% केस में गिर चुका है और महंगाई 34% इन 4 सालों में बढ़ चुकी है। तो एक आम आदमी का ये सवाल है कि क्या वाकई ये बंगाल वाला एपिसोड रिपीट होगा, अभी और कुछ ऐसा होने वाला है पाकिस्तान के साथ, या यमन और सीरिया और लेबनान की तरह ये भी रियासत चलती रहेगी? देखिए मैं हमेशा से, अभी आप शेख अयाज़ के उस पर बात कर रहे थे और अयाज़ मेलों में बैठे हैं, शेख अयाज़ की ये खूबसूरती थी और है उनके कलाम की कि वो एक पूरी पिक्चर पेश करते थे और आखिर में उम्मीद छोड़ देते थे। तो मैं ख़ुद इस नज़रिए की कायल हूँ कि बिल्कुल आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बहुत बुरे हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताने शुरू करें तो शायद जो है वो वक्त कम पड़ जाए। और दिलचस्प बात यह कि जो फ़ैसला साज क़ुव्वतें थीं जो बंद कमरे में ये सब हालात बना रही थी, पैदा कर रही थी, उनको उस वक्त भी बताया जाता था। और अभी हाल ही में एक ब्रीफिंग हुई तो उसमें तो ये पूछा भी था और ये बताया भी था और वहाँ से कबूल भी किया गया कि जो तजुर्बा पाकिस्तान के साथ किया गया है इसके ज़िम्मेदार वो है। तो अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिगाड़ है, पोलराइजेशन है, डिवाइड है, तकसीम मौजूद है, माशी हालात बुरे हैं, समाजी हालात बुरे हैं, एक धूल है जिसमें किसी का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा, उसमें आप भी हैं। इसमें वो जो आखिरी हद तक खड़ा हुआ नौजवान है वो सबसे बड़ी उम्मीद है। और यकीन कीजिए कि जब 65% यूथ को देखती हूँ, यानी पाकिस्तान दुनिया का मेरा ख्याल है वाहिद मुल्क है जिसमें 65 से 70% नौजवान है और 18 से लेके 36 साल तक है। जब उनको मैं देखती हूँ तो फिर मेरी अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है कि नहीं, ये नहीं गिरने देगा। अगर आज भी मुज़ाहमत की बात कर रहा है, ये अगर आज भी सच लिख रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, किसी हद तक समझ रहा है, ये अगर गाली भी देता है लेकिन गाली को भी नूरापा बात कर रही थी बताने पे वापस भी ले लेता है, ये अगर आज भी एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि मायूसी के माहौल में आपसे सवाल करता है, तो इसका मतलब है कि उम्मीद ज़िंदा है। और उम्मीद ठीक है, एक हुजूम रहबरा है, रहबर कोई नहीं, वक्त अज़ा है और मुअज़्ज़न कोई नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये भांज सरजमीन नहीं है, ये यतीम सरजमीन नहीं है, ये मिट्टी ज़िंदा रहती है, ये मिट्टी ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह, और इसके अंदर बैठने वाले ज़िंदा रहेंगे। और सिर्फ एक बात मैं कहूँगी, जो जहाँ पे है वो सवाल करना सीखे। सुकरात सिर्फ यही करता था, उसके पास कोई और हथियार नहीं था, वो गली गली जाता था, वो सिर्फ सवाल पूछता था, उसको सवाल पूछने के ऊपर जहर का प्याला पीना पड़ा था। तो सवाल पूछें, सवाल वही पूछ सकता है जिसको जवाब का अंदाज़ा होता है, और जवाब तब आता है जब आप इल्म की राहों से गुजरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बोलना मत रोकिए। मुझे लगता था जब मैं लिखती थी कि अगर मैं बोलूँगी नहीं तो मर जाऊँगी, अगर बोलूँगी तो मर जाऊँगी, तो मैं बोल के मरना चाहती हूँ, और ये मैं बार बार जुमला कहती हूँ। तो बोल के मर जाना मंजूरी है, खामोश रह के, चुप रह के मर जाना मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इसकी मंजूरी नहीं है। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। मैडम तव्हां कीअं था ॾिसो, उन साॻे ई सुवाल खे मां तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि त असां वटि उमेद जे लाइ छा आहे हींअर? हेॾां केॾां जॾहिं मायूसी असांखे बकोड़े वेठी आहे ऐं सुबुह जो उथी करे ॾिसूं था त असांजूं जेके फाइनेंशियल कंडीशन्स आहिनि, मुल्क जेको आहे सो उनजो ॾेवालो निकिरणु वारो आहे, त हाणे इन में उमेद जी किरण कहिड़ी आहे? इहो मुंहिंजो आख़िरी सुवालु आहे, पोइ असांजो ही सेशन ख़तमु थींदो। ॾिसो, क़िस्म जे हालतुनि में जेको तव्हां चओ पिया या असां जेको चयो, इन में थियणु ईअं घुरिजे या थींदो ईअं आहे
त एस्टेब्लिशमेंट ऐं समाज जेकॾहिं बका जो मसइलो आहे त एस्टेब्लिशमेंट ऐं समाज ॿ अलॻि अलॻि हलणु शुरू कंदा आहिनि ऐं इन्हनि ॿिन्ही जे विच ते सियासत हलंदी आहे। सियासत मीन्स ही सियासत कोन था कनि, पर जेका सियासत एक्चुअली आहे उहा उन्हनि जे ॿिन्ही जे विच तां लंघे थी। जंहिं मुल्क खे या उन ज़ाहिर असां मुल्क जी ॻाल्हि पिया करियूं त मुल्क कहिड़नि हालतुनि खे ॾिसंदो। मुल्क जेका आहे इन सूरत हाल में जॾहिं समाज ऐं इस्टेब्लिशमेंट अलॻि अलॻि रस्तनि ते हलणु शुरू कनि तॾहिं सॼो ॿार जेको उहो समाज जे कुल्हे ते अचे थो। समाज जेकॾहिं चाहींदो, ऐं समाज छा आहे? समाज ईअं हुजूम जी सूरत में न, समाज में मौजूदु इंडिविजुअल्स जेके आहिनि, हर माण्हू, ही माण्हू हू माण्हू, जीअं अस्मा हींअर चयो, हर माण्हू जेको आहे उहो इन जी बका जो में पंहिंजो पंहिंजो हिसो विझे थो। मसलन असीं हींअर ॾिसूं था इस्टेब्लिशमेंट जो सिंध सां जेको रवैयो आहे, ठीकु आहे, असांखे सख़्तु मायूसी थी थिए। असांखे लॻे थो त सिंध जे बका जो मसइलो जेको आहे उहो ख़बर न आहे असांखे किथे असीं पहुचंदासीं, जंहिंमें ज़ाहिर आहे असांखे सभु, पर साॻे वक़्तु पैरेलल जॾहिं असां सिंध जे समाज खे ॾिसूं था ऐं उन समाज जे अंदरि इंडिविजुअल्स खे ॾिसूं था त असांखे लॻे थो त न, असांजी बका मुमकिन आहे। असां विड़ी सघूं था, असां बचाए सघूं था पंहिंजी ॿोलीअ खे, पंहिंजनि माण्हुनि खे, पंहिंजी धरतीअ खे बचाए सघूं था। ऐं सियासत ज़ाहिर आहे इन में विच जो रस्तो वठी हले थी। उन खे कंट्रोल करणु, उन जो बि हिकिड़ो जेको इख़्तिलाफ़ी रुख अचे थो त या त हू इस्टेब्लिशमेंट जे कच्छ में वञी वेही रहे हंज में, या जेको आहे हू पंहिंजे समाज ॾांहुं मोटे। जे सियासत समाज ॾांहुं मोटंदी त उनखे बि बका आहे, पर जे सियासत इस्टेब्लिशमेंट जे हंज में विहंदी त वरी बि समाज ई हूंदो जेको पंहिंजा ॿिया रस्ता ॻोल्हे कढंदो। ऐं अहिड़ी सूरत में असांखे मायूसी नथी थिए। बहरहाल मूंखे बि मायूसी कोन्हे, इन जे करे ई त एॾो वॾो अयाज़ मेलो असां सजायो आहे ऐं एॾो असां पैनल डिस्कशन्स कया आहिनि। सो मां तव्हां पंहिंजे सभिनी महिमाननि जी तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हां टाइम कढियो। अस्मा शिराज़ी मैडम, नूरल अंदा शाह, नज़ीर लिगारी साहब। जी मैडम, आख़िरी हिकिड़ो लफ़्ज़ चवंदसि हा बिल्कुलु। ऑडियंस सां शेयर करण लाइ। सवेर जंहिं सेशन में असीं वेठा हुआसीं, अस्मा मूंखे आस्ते करे चयो, तक़रीबन पंहिंजे आख़िरी उन ते हो, अस्मा मूंखे आस्ते करे चयो त मूंखे हिते वेठे वेठे हींअर शाह साईंअ सां इश्क थी पियो आहे। इहा आउं तव्हां सां शेयर थी कयां। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। तव्हां ही असांजो सेशन एॾो गौर सां ॿुधो, इंजॉय कयो ऐं हाणे असां हलूं था पंहिंजे नेक्स्ट सेशन जे लाइ। ऐं मां पंहिंजे महिमाननि जी पंहिंजी दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सब जो नौजवान खड़े हैं इनका ख़ास करके शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।